सब जिन्हों मर्जी देख लो उलझे हुए ने। बड़ी मुश्किल के नाल ये मनुखा देही मिली है। तू ये भी उलझ गया। प्यो का तू पशु सी, तेन नहीं सी पता, चल मन्निया। हुण तां तैनूं सब कुछ पता, हुण तैनूं सारा कुछ पता। बाकी जुन्ना च कुछ नहीं किसी नूं पता। जिद्दां दा रब ने बनाता उदां दे रहिंदा जीव। अपने शरीर नूं किसी भी पशु पक्षी ने बदलिया तो बंदे ने अपने शरीर नूं किदां बदलिया। जिद्दां दा रब ने शरीर बनाता वा उदां दे रखिया। अपने शरीर नूं तक्कण वास्ते भी कुछ नहीं बनाया जिद्दां बंदे ने शीशे वगैरह बनाए हुए ने। जिद्दां दा बनाता रब ने उदां दा ही, बस वो उलझ गया। जिन्हां गल्लां करके पहलियां जुन्नां च उलझिया उही गल्लां मनुखा जन्म विच करदा पिया। खाण पीण दे विच, विकार भोगण दे विच उलझ गया। सो इनू जो अधिकता दिती सी, समझ दिती सी बाकी जुन्नां नालों भी हाँ भी तू हुण अपना छुटकारा कराउणा, परमात्मा परमेश्वर दे नाल मेल करना, ये तेरी वारी आ गई आ। पर उलझ गया खाण पीण दे विच, विषय विकारां दे विच उलझ गया कहते हैं। और पहलियां जुन्नां विच भी विषय विकार ने भोगे उलझिया होया सीगा। ये पशुओं वाले काम हुण फिर करदा पिया। ताकी है ओट साध, गुरु दा आसरा हुण तक्या। राखो दे कर हाथ, सतगुरु जी अपना हाथ दे के हुण रख लो। मैं उलझना नहीं चाहुंदा, मैं जन्म सफला करना चाहुंदा। कर किरपा मेलो हर राया, करी किरपा। वो किरपा करता है। गुरु नहीं किरपा करनी, रब दे नाल मेल करना गुरु नहीं करना। हुण जिहड़ा गुरु दी ओट तकेगा ਉਹਦੇ ते गुरु किरपा करूगा। अनक जन्म भ्रम थित नहीं पाई, किन्ने जन्म धारण कीते है, भड़कना च ही रहा, ठिकाना मिलिया थित नहीं पाई, कोई ठिकाना नहीं मिलिया। कहते करो सेवा गुर लागो चरण, गुरु दी सेवा चरणा दे नाल लाग के कर बई जे तू टिकाणा बनाउणा। कहते गोविंद जी का मार्ग देहो जी बताई, गुरु तो बिना गोविंद दा मार्ग होर कोई दस नहीं सकदा। जिन्हां ने भी शरधा भावना दे नाल सतगुरां दे चरणां कमलां दी सेवा कीती ते उन्हां नूं मार्ग सतगुरां ने दर्शा दिता, मार्ग मिल गया। रहा अनके उपाव करो माया को विचित धरो, मेरी मेरी करत सद ही विहावै। जिन्नी इनू बुद्धि दिती उस बुद्धि नू गलत पासे लाउंदा। माया वास्ते बड़े पापड़ बेलदा, बड़े साधन करदा। विचित धरो, अपने अंदर चंगी तरह माया नूं टिका के रखदा है। बड़ा इनू फिक्र है मेरा नुकसान ना हो जाए। एक एक पाई पाई का हिसाब रखदा, कदी साहां दा सवासां दा हिसाब नहीं रखिया। कीते हुए माड़े कर्मां दा कदी हिसाब नहीं रखिया, ਉਹਦਾ कोई हिसाब नहीं है। कौडी बदले साह साडे एवें जा रहे ने व्यर्थ, ਉਹਦਾ कदी हिसाब नहीं रखिया। माया वास्ते एक एक पाई पाई का हिसाब करता पिया। कहते चंगी तरह माया नूं अंदर टिकाया होया। मेरी मेरी करत सद ही विहाव है, ये मेरी है मेरी है, बस इंज ही करी जाता। सारी उम्र इसे तरह ही गुजरती जा रही है। कोई ऐसो रे भेटै संत, कोई पूरा गुरु ऐसा मनु मिल जावे। मेरी लाहै सगल चिंत, मेरी सारी चिंता ला दे, किसी भी किस्म की चिंता ना रहे। कली माया की चिंता नहीं, भाई होर किन्नियां चिंतावां ने इसनूं घेरिया होया
ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਮਾਇਆ ਦਾ ਰੂਪ। ਚਿੰਤਾ ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਪੈਦਾ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਹੋਈ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਜੋ ਅਚਿੰਤ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਪ, ਜੋ ਚਿੰਤ ਹੈ ਉਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਰੂਪ। ਸੋ ਚਿੰਤਾ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਚਿੰਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਉਂਦਾ, ਚਿੰਤਨ ਕਰਕੇ ਚਿੰਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਚਿੰਤਨ ਹੈ ਉਹ ਮਾਰਗ ਅਚਿੰਤ ਤੀਕਰ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਹੀ ਅਚਿੰਤ ਤੀਕਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਅਚਿੰਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਪਹਿਚਾਣ ਲਿਆ। ਬਸ ਆਹ ਫਰਕ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ? ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ। ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਪੜ੍ਹੋ, ਸੁਣੋ, ਸਮਝਾਵੋ। ਸੋ ਇਹ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਚਿੰਤਾ ਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਠਾਕਰ ਸਿਉ ਮੇਰਾ ਰੰਗ ਲਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਠਾਕੁਰ। ਠਾਕੁਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਨੂੰ ਠਾਕ ਦੇਵੇ, ਮਨ ਨੂੰ ਕੀਲ ਦੇਵੇ। ਮਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਠਾਕ ਸਕਦਾ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਨੂੰ ਠਾਕ ਕੇ ਰੱਖਦਾ, ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਦਾ। ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮਨ ਲਾ ਦੇਵੇ। ਸੋ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮਨ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਇਆ, ਅਚਿੰਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਮਾਇਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਭਰੇ ਹੋਇਆ। ਪੜ੍ਹੇ ਰੇ ਸਗਲ ਵੇਦ। ਸਾਰੇ ਵੇਦ ਮਤਲਬ 4 ਵੇਦ ਹੈ ਨਾ, 4 ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਧਿਐਨ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਨ ਚੂਕੈ ਮਨ ਕੇ ਭੇਦ। ਮਨ ਦੇ ਭੇਦ ਆ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਭੇਦ ਸੀ ਨਾ, ਫਰਕ ਸੀ ਜੋ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਦਾ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ। ਇਹ ਫਰਕ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਵਿੱਥ ਬੜੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹ ਮਨ ਦਾ ਈਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਜੋ ਭੇਦ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਖਿਨ ਨਾ ਧੀ ਰਹਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਕੇ ਪੰਚਾ। ਨਿਰੀ ਫੋਕੀ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਛਿਨ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ 5 ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਟਿਕਦੇ ਆ? ਨਹੀਂ ਟਿਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਦ ਨੇ, ਬਸ ਭਟਕੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮਨ ਭਟਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਪੰਚਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦੇ, ਤਾਂ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟਿਕਣੇ ਹੈ। ਕੋਈ ਐਸੋ ਰੇ ਭਗਤ ਜੋ ਮਾਇਆ ਤੇ ਰਹਿਤ। ਕੋਈ ਜੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਭਗਤ ਹੋਵੇ ਜੋ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਰਹਿਤ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਹਿਰਦੈ ਸੰਚਾ। ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਵੇ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਭਗਤ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਕਰਾਂ, ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਟਿਕ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਹਿਰਦਾ ਸਿੰਜਿਆ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਨਾਮ ਹੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਵਾਂ। ਮੈਂ ਨਾਮ ਹੀ ਫਿਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਾਂ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਤੀਰਥ ਨਹਾਏ। ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਨਹਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਮੈਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ। ਅਹੰ ਬੁੱਧ ਮੈਲ ਲਾਏ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਮੈਲ ਬਹੁਤ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤੀਰਥ ਜਾਓ ਤਾਂ ਹਾਂ ਹਾਂ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ। ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਹਉਮੈ ਦੀ ਮੈਲ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਜੇ ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਮੈਲ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਾਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਹਉਮੈ ਦੀ ਹੀ ਮੈਲ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਘਰ ਕੋ ਠਾਕੁਰ ਇੱਕ ਤਿਲ ਨਾ ਮਾਨੈ। ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਘਰ ਹੈ, ਹਿਰਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਆ, ਹਿਰਦਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕੌਣ ਹੈ?
ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਤਿਲ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਨਾ, ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਹੋਇਆ, ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਸੋ ਹਉਮੈ ਆ ਗਈ। ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਨਹਾਤਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹਉਮੈ ਆ ਗਈ, ਅਤੇ ਘਰ ਦਾ ਠਾਕਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਨਹੀਂ ਭਤੀਜਿਆ। ਕਦ ਪਾਵੋ ਸਾਧ ਸੰਗ, ਕਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਰ ਹਰ ਸਦਾ ਆਨੰਦ, ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ, ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਹੈ ਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਇਹ ਆਨੰਦ ਉਦੋਂ ਬਣਦਾ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਆਨੰਦ ਭਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਕਰ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ, ਉਨਾ ਚਿਕਰ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਬਾਣੀ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆਨੰਦ ਦੇਣਾ, ਇੱਦਾਂ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ, ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਵੀ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਟਿਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਦੀ ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਦ ਪਾਵੋ ਸਾਧ ਸੰਗ, ਕਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਚਾਹਵਾਨ ਨੇ, ਜੋ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਜਾਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਗਿਆਸੂ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਜਾਗੇ ਹੋਏ ਮਨ ਵਾਲੇ ਮਿਲ ਜਾਣੇ ਨਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕਦ ਪਾਵੋ ਸਾਧ ਸੰਗ, ਹਰ ਹਰ ਸਦਾ ਆਨੰਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਆਉਣਾ। ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਮੇਰਾ ਮਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਸੁਰਮਾ ਹੈ, ਅੰਜਨ ਹੈ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਮਨ ਇਸ਼ਨਾਨੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਦਾ ਮਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮੈਲ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਪਰਾਇਆ ਧਨ ਤੱਕ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੁਰਮਾ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨੇਤਰਾਂ ਵਾਲੀ ਮੈਲ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਅੰਦਰਲੇ ਨੇਤਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ। ਅੰਦਰਲੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੁਰਮਾ ਜੇ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮਚਾਲ ਕੇ ਕੋਈ ਸੋ ਗਲਤ ਦੇਖ ਜਾਣ, ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀਆਂ। ਸਭਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋ ਕੋਈ ਜੋਤ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰਲੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਇਹ ਸਮਾਂ ਆਊਗਾ? ਸਗਲੇ ਆਸ਼ਰਮ ਕੀਨੇ, 4 ਆਸ਼ਰਮ ਨੇ, 4 ਆਸ਼ਰਮ। ਗ੍ਰਸਥ ਆਸ਼ਰਮ ਹੈ, ਪਹਿਲੋਂ ਬ੍ਰਹਮਚਰਜਿਆ, ਫਿਰ ਗ੍ਰਸਥ ਆਸ਼ਰਮ ਹੈ, ਸੰਨਿਆਸ ਹੈ, ਬਾਨਪ੍ਰਸਥ ਹੈ। ਇਹ 4 ਆਸ਼ਰਮ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ 4 ਦੇ 4 ਆਸ਼ਰਮ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਏ। ਜਦੋਂ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਨਪ੍ਰਸਥ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਉਮਰ 60-70 ਸਾਲ ਦੀ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਕੁੱਲੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਬਾਨਪ੍ਰਸਥ। ਉਹ ਵੀ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਆਖਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਗਮਨ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚਲੋ ਤੀਰਥ ਕਰੀਏ, ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਕਰੀਏ। ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਸਗਲ ਆਸ਼ਰਮ ਕੀਨੇ ਮਨੁਆ ਨੈ ਪਤੀਨੇ, ਮਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਭਤੀਜਿਆ, ਮਨ ਦਾ ਟਿਕਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਵਿਵੇਕਹੀਨ ਦੇਹੀ ਧੋਏ, ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਬਸ ਦੇਹੀ ਹੀ ਧੋਂਦੇ ਰਹੇ। ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਘਰ ਵੀ ਧੋ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਸਰੀਰ ਘਰ ਸਗੋਂ ਵਧੀਆ ਧੋਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਹਰਲੇ ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਨਹਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਘਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਹੀ ਧੋ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੋਈ ਪਾਈਐ ਰੇ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤਾ, ਕੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤਾ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ। ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਰੱਬ ਤਿੱਕਰ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੈ ਰੰਗ ਰਾਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤੇ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਐਸਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਤਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਕੀ ਦੁਰਮਤ ਮਲ ਖੋਏ, ਸੋ ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਮੱਤ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਨਾਲ
ਸਤ ਸੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਮੱਤ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਰਮ ਧਰਮ ਜੁਗਤਾ, ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਸਨੇ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕਰਮ ਧਰਮ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਨਿਮਖ ਨਾ ਹੇਤ ਕਰਤਾ, ਨਿਮਖ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਹ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਰਮ ਧਰਮ ਕਰਦਾ। ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਇਸਨੇ ਕਰਮ ਧਰਮ ਵੀ ਆਹ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਇੱਦਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਆਹ ਮਰਜ਼ਾਦਾ, ਮਤਲਬ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਪ੍ਰਪੱਕ ਹੈ। ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਲੋਂ ਜਾਨੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਤਰਕ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਪਰ ਨਿਮਖ ਨਾ ਹੇਤ ਕਰਤਾ, ਫਿਰ ਨਿਮਖ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪਿਆਰ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਿਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ? ਜਿਹੜੀ ਰੱਬ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਖਲਕਤ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਜੋ ਰੱਬ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੂੰ ਸੋ ਨਫ਼ਰਤ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਂਝ ਜੀਵਨ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਰਮ ਧਰਮ ਕਰਮ ਕਾਂਢੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗਰਭ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਰਮ ਧਰਮ ਕਰਦਾ, ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਗਰਭ ਪੜ੍ਹੈ ਕਹੀ ਨਾ ਲੇਖੈ, ਚਾਹੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਰੀ ਜਾ, ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਨਹਾਈ ਜਾ, ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਕਰੀ ਜਾ, ਜੇ ਭਾਈ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਲੇਖਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੇਖੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਭੇਟੀਐ ਸਫਲ ਮੂਰਤ ਕਰੈ, ਸੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋ ਇਹ ਜਨਮ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਜਿਸ ਭੇਟੀਐ ਸਫਲ ਮੂਰਤ ਕਰੈ ਸਦਾ ਕੀਰਤ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਆਪਣੀ ਮੂਰਤ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਤੇਰਾ ਸੋ ਆਉਣਾ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਰੇ ਸਦਾ ਕੀਰਤ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀਰਤੀ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕੋ ਨੇਤਰੋ ਪੇਖੈ, ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਜਨਮ ਸਫਲ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਭਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਜੇ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੀ ਕੀਰਤੀ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਨੇਤਰੋਂ ਪੇਖਿਆ, ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਹੈ, ਸੋ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰਲੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਖ ਕੇ ਵੇਖੋ। 10 ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਬ੍ਰਹਮ ਜੋਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਅੰਦਰਲੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਖੇ। ਮਨ ਹਠ ਜੋ ਕਮਾਵੈ, ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਹੱਠ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਪਾਲਦੇ ਨੇ। ਮਨ ਹੱਠ ਜੋ ਕਮਾਵੈ, ਮਨ ਦਾ ਹੱਠ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਿਲ ਨਾ ਲੇਖੈ ਪਾਵੈ, ਭਾਈ ਤਿਲ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਲੇਖੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਗਲ ਜਿਉਂ ਧਿਆਨ ਲਾਵੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਹਠੀ ਨੇ, ਕਦੀ ਛੱਪੜਾਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਜਾ ਕੇ ਬਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੱਕ ਲਓ, ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਗਲੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਲੱਤ ਵੀ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਪਲਟਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਉਰਧ ਧਿਆਨ ਹੁੰਦਾ, ਪੁੱਠਾ ਧਿਆਨ ਹੈ। ਡੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੇ ਤੱਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਚੱਕ ਕੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਬਗਲ ਜਿਉਂ ਧਿਆਨ ਲਾਵੇ, ਮਾਇਆ ਰੇ ਧਾਰੀ, ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ, ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਹੰਸ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਜੇ ਬਗਲੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅੱਖ ਉਹ ਮੱਛੀ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੰਸ ਬਣ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਮਿਲਣਗੇ। ਸੁਭਾਵ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਗਲੇ ਉਹੀ ਨੇ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਆ ਲੈ ਕੇ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਮਾਇਆ 'ਤੇ ਆ। ਕਥਾ ਕਰਦੇ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਰਹਿਣੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਰ ਬਗਲੇ ਹੀ ਆ ਸਰ। ਸੁਭਾਵ ਮਾਇਆ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੰਗਤੀ ਆਉਂਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ,
ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪਾਠ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਉਂਝ ਹੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ, ਕਥਾ ਵੀ ਉਂਝ ਹੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਸੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਇਹ ਬਗਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਸਾਰੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਾਇਆ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਦਾਤਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਇਆ। ਜੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੰਗਦੇ ਕੀ ਹੈ? ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦਾ ਸੁੱਖ ਬਗਲੇ ਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਮੰਗਦੇ ਆ ਵੀ ਆਹ ਚੰਗਾ ਮਕਾਨ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਡੀ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾ ਦਿਓ। ਕੀ ਗੱਲ ਉਹ ਡੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਈ, ਸਾਰੇ ਬਗਲੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਕੋਈ ਹੈ ਵਿਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤਿਓਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਹਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਆ ਉਹ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਜਾਣਦਾ ਕੌਣ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਬਗਲਿਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਜੇ ਦਾਤਾਂ 'ਤੇ ਨਿਗਾਹਿਆ, ਮਾਇਆ ਵੀ ਸੁੱਖਾਂ 'ਤੇ ਨਿਗਾਹਿਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਬਗਲੇ ਹੀ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੋ ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕੋਈ ਹੈ, ਬਿਰਲਾ ਹੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਗਲੇ ਦੇ ਧਿਆਨ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਰੇ ਧਾਰੀ, ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਬਗਲੇ, ਧਿਆਨ ਹੀ ਮਾਇਆ 'ਤੇ ਆ, ਬਗਲਾ। ਕੋਈ ਐਸੋ ਰੇ ਸੁਖੈ ਦਾਈ, ਕੋਈ ਆ ਐਸਾ ਸੁੱਖ ਦੇਣੇ ਵਾਲਾ, ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੇ। ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹੀਓ ਸੁੱਖ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਤਿਸ ਭੇਟੇ ਗਤ ਹੋਏ ਹਮਾਰੀ। ਸੋ ਐਸਾ ਕੋਈ ਭਗਤ ਜਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਭੇਟਾ ਹੁੰਦਾ ਭੇਟ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਗਤ ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਵਸਥਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਬੈਠਾਂਗੇ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਖਿਆਲਾਤ ਹੋਣਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਇਹਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਹੀ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਗਲੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬਗਲੇ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਬਗਲਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਚੁੱਕੇ, ਡੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਵੇਖਣੀਆਂ। ਸੋ ਜੇ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਆਰ ਆ ਫਿਰ ਬਗਲੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਆਹ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਆਹ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਆਹ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਹੰਸ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾਮ ਰਤਨ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਈ ਨਾਮ ਰਤਨ ਮੰਗਣੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਉਹ ਬਗਲੇ ਵੀ ਹੰਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਬਦਲਦਿਆਂ ਦੇਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ, ਕਾਟੈ ਰੇ ਬੰਧਨ ਮਾਏ। ਉਹ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ 'ਤੇ, ਆਪਣੇ ਭਗਤ 'ਤੇ, ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੰਧਨ ਕੱਟ ਸਕਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਗਲੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੰਧਨ ਉਹੀਓ ਕੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਜਿੰਨੇ ਬੰਧਨ ਨੇ, ਇਹ ਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜੋ ਬੰਧਨ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੋ ਬੰਧਨ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਸਭ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੰਧਨ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕੌਣ ਕੱਟੂ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹੀਓ ਕੱਟਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰਾ ਮਨ ਰਾਤਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੰਧਨ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਰੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹੀ ਅੱਗੇ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰੂਗਾ ਤਦ ਵੀ ਉਹੀ ਲੋੜ ਆਈ ਜਾਣੀ, ਆਹ ਕਰਦੇ, ਹੁਣ ਆਹ ਕਰਦੇ, ਆਹ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਬੰਧਨ ਹੈ। ਮਨ ਬਾਣੀ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰੰਗ ਹੋਇਆ, ਬਾਣੀ 'ਚ ਰੰਗ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਭੁਲੇਖਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਬਈ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਹੈ ਐਸਾ ਜਿਹਦੇ ਉਹ ਬੰਧਨ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੰਗਦਾ ਮੇਰੇ ਬੰਧਨ ਕੱਟੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਬੰਧਨ ਕੱਟਦਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਮਨ ਰੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਦਾ ਸਦਾ ਆਨੰਦ, ਫਿਰ ਸਦਾ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਆਨੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਭੇਟਿਓ ਨਿਰਭੈ ਗੋਬਿੰਦ। ਜਦੋਂ ਨਿਰਭੈ ਹੋ ਕਰਕੇ, ਨਿਰਭੈ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਭੇਟ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਨਿਰਭੈ ਹੋਣਾ, ਜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਨਿਰਭੈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ
ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੋਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੇ ਵੀ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ। ਸੋਚ ਤਾਂ ਤਦੇ ਰਲੇਗੀ ਨਾ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਰੇ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਉਹ ਨਾ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਸੋਚ ਰਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੋਚ ਰਲ ਗਏ, ਨਿਰਭੈ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਿਰਭੈ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਨਿਰਭੈ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਲੋੜ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਤੇ ਡਰ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲੋੜਾਂ ਸੀ ਉਨਾ ਚਿਰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਸਿਸਟਮ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਨਿਰਭੈ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਮਿਲਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸੁੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ। ਸੁੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਨਾਨਕ ਜੀ ਲਾਦੇ ਹਰ ਚਰਨ ਪਰਾਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਸੁੱਖ ਸੀ ਨਾ, ਸदैवी ਸੁੱਖ, ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਸੁੱਖ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਰ ਚਰਨ ਪਰਾਤਾ ਕਦੋਂ? ਹੁਣ ਹਰ ਚਰਨ ਪਰਾਤਾ ਜਦੋਂ ਹਰੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਸੁਭਾਵ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣ ਲਿਆ। ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਹੈ ਹਰੀ ਕੇ ਚਰਨ, ਜੋ ਹਰੀ ਦੇ ਚਰਨ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰਮੂਰਤ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੂਰਤ ਹੀ ਇਹੋ ਹੀ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਆ, ਪਾਣੀ ਹੀ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਆ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਚਰਨ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਵਕਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਠਦਾ ਬੈਠਦਾ ਸੌਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਨਾਮ ਦਾ ਸੁੱਖ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਸੁੱਖ, ਜਿਹਨੂੰ ਸदैवी ਸੁੱਖ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਉਸ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਸਫਲ ਸਫਲ ਪਈ ਸਫਲ ਯਾਤਰਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹ ਵਪਾਰ ਵਾਸਤੇ ਜਾਵੇ ਵਿਦੇਸ਼, ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਲਾਭ ਖੱਟ ਕੇ ਆਵੇ, ਧਨ ਕਮਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਹਾਂ ਵੀ ਐਤਕੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੇੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਗੇੜਾ ਹੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਗੇੜਾ ਹੀ ਮਾਰਨ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਯਾਤਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਤਾਂ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਗੇੜੇ ਵਿੱਚ, ਸदैवी ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਔਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਸੁੱਖ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਮਾਇਆਵੀ ਸੁੱਖ ਦੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਾਇਆਵੀ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ? ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦਾ ਵੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਆਪੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਐਤਕੀ ਦਾ ਗੇੜਾ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਗੇੜਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਉਹ ਯਾਰਾ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਪੁੱਛਤਾ ਤਾਂ ਹੀ ਧਨ ਚੱਲਣਾ, ਤੇ ਸੋ ਇਹਦਾ ਪੁੱਛਤਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੁੱਕਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਇਹ ਧਨ ਐਸਾ ਆ, ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਫਿਰ ਯਾਤਰਾ ਸਫਲ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਧਨ ਮੁੱਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਰਹੇ ਮਿਲ ਸਾਧਾ ਰਹਾਉ ਦੂਜਾ। ਦੇਖਿਆ ਇਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਹੁਣ ਖਤਮ, ਹੁਣ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਯਾਤਰਾ ਸਫਲ ਹੋ ਗਈ, ਨਾਮ ਧਨ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਆਵਣ ਜਾਣ ਰਹੇ, ਨਾ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਗੇੜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਇੱਥੋਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਸदैवी ਸੁੱਖ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸੇ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਭਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿ ਸੇਤੀ ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਭਰੀਆਂ, ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆਂ। ਸ਼ਬਦੋ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ, ਮਨ ਜਨੀ ਵਸਾਇਆ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੁ ਹਰ ਨਾਲੇ, ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੂੰ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ। ਦੁਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਣਾ ਅੰਗੀਕਾਰੋਂ ਕਰੇ ਤੇਰਾ, ਕਾਰ ਸਭ ਸਵਾਰਣਾ। ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰਾ ਸੁਆਮੀ, ਸੋਖਿਓ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੁ ਹਰ ਨਾਲੇ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਕਰ ਤੇਰਾ, ਕਰਤਾ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕਿਛ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਸੋ ਪਾਵੇ ਸਦਾ ਸਿਵ ਸਲਾਹ, ਤੇਰੀ ਨਾਹੂ ਮਨ ਵਸਾਵੇ। ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਕਰ ਤੇਰੇ, ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ।
ਸਾਚ ਨਾਮ ਧਾਰ ਮੇਰਾ ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ, ਕਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨੈ ਵਸਿਆ ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ। ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰ ਵਿਟੋਂ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸ਼ਬਦ ਧਰੋ ਪਿਆਰੋ, ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ। ਵਾਜੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਤਿਤ ਕਰ ਸੁਭਾਗੇ, ਕਰ ਸੁਭਾਗੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ, ਕਾਲਾ ਜਿਤ ਕਰ ਧਾਰੀਆ, ਪੰਜ ਦੂਤ ਦਵਾਸ ਕੀਤੇ, ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ। ਤੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਦੁਰਜਨ ਕੋ ਸੇ ਨਾਮ, ਹਰ ਕੇ ਲਾਗੇ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤਹਿ ਸੁਖ ਹੋਆ, ਤਿਤ ਕਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ। ਆਨੰਦ ਸੁਣੋ ਵਡ ਭਾਗੀਓ, ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਪਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ। ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ, ਸੋਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ, ਸ਼ਾਂਤ ਸਾਜਨ ਭਏ ਸਰਸੇ ਪੂਰੇ, ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ। ਸੁਣ ਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਿਤੇ ਪਵਿੱਤ, ਸਤ ਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ, ਬੈਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ, ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰ। ਸੁਣ ਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਿਤੇ ਪਵਿੱਤ, ਸਤ ਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ, ਬੈਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ, ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਪੈ ਅਰਦਾਸ, ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰੀ ਰਾਸ। ਤੁਮ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹਮ ਬਾਰ, ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਮੈਂ ਸੁਖ ਕੰਧੇਰੇ। ਕੋਈ ਨ ਜਾਣੈ ਤੁਮਰਾ ਅੰਤ, ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਤੁਮਰੈ ਸੂਤਰ ਧਾਰੀ। ਤੁਮਰੀ ਗਤ ਮਿਤ ਤੁਮ ਹੀ ਜਾਣੀ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਕੁਰਬਾਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤਵੇ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ, ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ, ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇਹ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਮੈਲੇ, ਆਕੀ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋਏ।
ਬਚ ਸ਼ਰਨ ਜੋ ਹੋਏ ਚੜੇ ਸੁਤਰੇ ਪਾਰ ਪਾਰ ਤਾਰਨ ਹਾਰ ਕਲਗੀ ਸੋਹੇ ਸੀਸ ਕਲਗੀ ਤਾਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ, ਤਿਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ। ਦਿਆਲ ਪੁਰਖ ਮਿਹਰਬਾਨਾ, ਹਰ ਨਾਨਕ ਸਾਚ ਵਖਾਨਾ। ਸੋ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ, ਅਹਨਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੀਐ ਗੁਰੂ ਕੈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਹੋਵੈ ਸਿਫਤ ਖਸਮ ਦੀ, ਨੂਰ ਅਰਸੋਂ ਕੁਰਸੋਂ ਚਟੀਐ। ਤੁਧ ਡਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕੱਟੀਐ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਗੁਰ ਪੂਰੈ ਕਿਰਪਾ ਥਾਰੀ, ਪ੍ਰਭ ਪੂਰੀ ਲੋਚ ਹਮਾਰੀ। ਗੁਰ ਪੂਰੈ ਕਿਰਪਾ ਥਾਰੀ, ਪ੍ਰਭ ਪੂਰੀ ਲੋਚ ਹਮਾਰੀ। ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਗ੍ਰਹਿ ਆਏ, ਆਨੰਦ ਮੰਗਲ ਸੁਖ ਪਾਏ। ਸੰਤਹੁ ਰਾਮ ਨਾਮ ਨਿਸਤਰੀਐ, ਊਠਤ ਬੈਠਤ ਹਰ ਹਰ ਧਿਆਈਐ। ਆਨ ਦਿਨ ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਕਰੀਐ ਰਹਾਉ, ਸੰਤ ਕਾ ਮਾਰਗ ਧਰਮ ਕੀ ਪੌੜੀ। ਕੋ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਪਾਏ, ਕੋਟ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲ ਬਿਖ ਨਾਸੇ। ਹਰ ਚਰਣੀ ਚਿਤ ਲਾਏ, ਉਸਤਤ ਕਰੋ ਸਦਾ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ। ਜਿਨ ਪੂਰੀ ਕਲ ਰਾਖੀ, ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਭਏ ਪਵਿੱਤਰਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੱਚ ਸਾਖੀ, ਬਿਘਨ ਬਿਨਾਸਨ ਸਭ ਦੁਖ ਨਾਸਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ, ਖੋਇ ਪਾਪ ਭਏ ਸਭ ਪਾਵਨ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਘਰ ਆਇਆ, ਬਿਘਨ ਬਿਨਾਸਨ ਸਭ ਦੁਖ ਨਾਸਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ, ਖੋਇ ਪਾਪ ਭਈ ਸਭ ਪਾਵਨ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਘਰ ਆਇਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਪੋ ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਜਪੋ ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।